Good afternoon all. Can you hear me? Good afternoon. Yes, sir. Yeah. So how are you? How is going on today? Fine, sir. Yeah, okay. Had lunch? Yes, sir. So what today's special? Nothing special, sir. How is the weather in Madurai? Very bad, sir. Why? Still is rain is going on? Sir, no, sir. Where are you in Madurai? Can you able to see my video? Yeah. Totally how many students is there in your department? Sir, nearly 80 students, sir. Okay, okay. Right, sir. Yeah, sure. Hi, please the Mystery Gaming Tamil. Hello, Hello, Marudu. Hi, Hari, Pragaran. Bhaskaran, yeah, Hari Bhaskaran. Hi, Nanda Kumaran. Hi, Adi Paran. Hi, Madhivanan. Hello, Vigneswaran. Hello, Sivabalan. Hello, Michael. Hello, Nessel Daya.
Hello, Google Prasad. Hello, Raja. Hello, Karthik. Hello, Vasant Kumar. Hello, Sivabalan. Hello, Yogaraj. Good afternoon. Hello, Gokul. Hello, Jeevan, Prasant. Hello, Dhanapal. Hello, Yuvraj. Hello, Sandesh Kumar. Can you hear me? Yeah. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Hello, Jeevan, Prasant. Hello, Vignesh. Hello, Matan Raj. Hello, Abhinesh. Hello, Munish. Madan. Yeah. Hello, Sriram. Hello, Murugesh. Varan. Hello, Manoj. Yeah, can we start this session? Okay, sir. Okay, sir. Let's start the session. Still, how many people we need to join? 66 right now is there. 67. Sir, Google, sir. Yes, sir. Sir, ma'am வந்து உங்களுக்கு ஒரு intro கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் Sure. Yeah, before that, முன்னாடி நான் ஓகே நான் தமிழ்லேயே நான் பேசுகிறேன், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ என்னோட பேர் கோகுல்நாத். நான் பிஇ மெக்கானிக்கல் அண்டு எம்பிஏ நான் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ பிஇ மெக்கானிக்கல் நான் 2010 நான் முடிச்சிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் கூகுள் சார் சொல்லுங்க. மேம் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க சார். ஓகே உங்களை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே வெல்கம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. Good afternoon. It's great honor for me to introduce our speaker. Welcome, sir. Good afternoon. Gopal, he's working in mechanical design software trainer and industrial standard trainer. Okay, he had more than 2 years of experience in design engineering and client, also rolling stock project, and then 1 year experience in fire safety engineering in the same field, and then he has 4 years experience in design engineer, and he worked in TVS Braking Alliance for 1 year in diploma apprentice, and then now he is currently handling the project in fire and smoke reduction submitted to the customer and client in Europe. And then he's analyzing DOM installation and subsystem assembly of single fault level. And he's identified the many standards were there. According to that, he's Hello. validate for each non-metallic faults. Deliverable. And mainly he's on CFD simulation, modern creation based on automotive water pumps. Casting, drawing, creation.
and he's doing Autodesk Inventor, etc. So we welcome you for addressing the gathering, sir. Sir, please start. Yeah, thank you, Captain Grayson. Thank you. So my name is Gopalnath. I will tell my introduction. So my name is Gopalnath. I teach a mechanical engineer and 2010 pass out, almost 12 years experience in mechanical field. I worked in automotive, locomotive, and electromechanical field. And initially, I have to thanks for arranging wonderful opportunities. Electrical wiring harness one-day program. It is a one-day program, but if you want to learn more than this, you can contact me, especially for automotive mechanical batch. And I have to convey my greetings to Fatima College of Engineering and Technologies. Special thanks to Honorable Mr. Dr. Stalin or Iraj and Dr. Richard Nirmala and Dr. Saravana Kumar for giving the good opportunities. So will I talk to Tamil or will I talk to English? Which is your comfortable? Hello. 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 Okay. ஸோ தமிழில் சொல்லவா இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு வந்து எடுக்கலாமா? தமிழ். ஓகே ஓகே. யா ஷியோர். தேங்க்யூ. ஸோ yeah. Okay. So basically I'm a Madurai guy only. Okay. I did a mechanical engineering KLN College of Engineering 2010 pass out. அப்போ 2010 நான் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதாவது நான் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து முன்னாடி நான் ரைஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஆட்டோமோட்டிவ்ல இருக்கீங்க. ஸோ ஆட்டோமோட்டிவ்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டில் மீன்ஸ் உங்களோட ரோல் எப்படி இருக்கணும், இன் ஃபியூச்சர் உங்களோட கோல் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட எய்ம்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் நீங்கள் சில பேர் சொல்லுங்க, சில பேர் சார்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து எப்படி நம்ம ஒன் டே ப்ரோக்ராம் எப்படி நான் வந்து கொண்டு போறேன்னு பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகணும், ஒரு ஹை லெவல் ஐ மீன் டிசைன் டெஸ்டிங், அப்புறம் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங், ஒரு பார்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, அப்புறம் வயரிங் ஹார்னஸில் போகிறது, இந்த மாதிரி வந்து என்னோட கோல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்போ 2010. ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட கோல்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு, என்ன இருக்க போகுதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? ஹலோ ஹலோ ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மீ? கேக்குதா நான் சொல்றது? ஹலோ. ஓகே. ஸோ உங்களோட ரிப்ளைஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கோல்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து போகணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசைனிங்கா, மேனுஃபேக்சரிங்கா, குவாலிட்டியா, இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ட்ரைனரா, இல்லைனா நீங்கள் பிஹெச்டியா, இல்லைனா ஆர்என்டியா. ஸோ எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கோல்ஸ் வேணும்? அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து உங்கள் கோல்ஸ் வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும். கோல்ஸ் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண உங்களோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரியரில். ஓகே. சில பேர் குவாலிட்டி போட்டிருக்காங்க, சில பேர் டிசைன் இன்ஜினியர் போட்டிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ டிசைன் இன்ஜினியர் பேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து சில ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணணும். பிஃபோர் நீங்கள் ஒரு ஹலோ யா. ஸோ நீங்கள் டிசைன் இன்ஜினியராக நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து சில ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரில் இருக்கணும், மீன்ஸ் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்ணியிருக்கணும், மெக்கானிக்கல் சாஃப்ட்வேர். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டியா, ஆட்டோடெஸ்க், கிரியோ, சாலிட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஆன்சிஸ், இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஓகே.
இப்போ நீங்க வந்து தாட் நீங்க வந்து ஃப்ரெஷரா இல்லைன்னா தாட் நீங்க வந்து ஃப்ரெஷரா இல்லைன்னா நீங்க எந்த இயர் பாஸ் அவுட் மீன்ஸ் எந்த இயர் நீங்க படிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயரா செகண்ட் இயர் ஆர் தேர்ட் இயரா ஃபைனல் இயர்? ஓகே, தேர்ட் இயர். ஓகே, தேர்ட் இயர் காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க. ஸோ மினி ப்ராஜெக்டில் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா, நீங்கள் உங்களோட டோட்டல் டிசைன், இப்போ நீங்கள் டிசைன் இன்ஜினியராக போகணுன்னா நீங்கள் உங்களோட டிசைனில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃபோக்கஸாக இருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்க. நீங்கள் உங்களோட எய்ம்ஸ் என்ன இருக்கோ அதில் நீங்கள் வந்து கொண்டு வாங்க. அப்போ தான் நீங்க கம்பெனியில் அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்வியூஸ் நீங்க போகும்போது ஈஸியா உங்களால வந்து ஜாபை வந்து எடுக்க முடியும். ஓகே, நீங்க வந்து வேற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து வேற இதுல பண்ணி கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல்ல. அந்த மாதிரிலாம் நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களோட டாஸ்க் என்ன இருக்கோ அதை நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாருங்க. அப்பதான் உங்களால வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் growth வந்து இருக்கும். ஓகே, கரியரும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும்னா, ஒரு டிசைனில் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்போ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஒரு லேத் ஏரியாவோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் ஒர்க் ஷாப் அந்த மாதிரி நீங்கள் போயிட்டு அங்கே என்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தோணுதோ, நீங்கள் வந்து ஒரு பாடி ஸ்ட்ரக்சராகவோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு டேஷ்போர்டு கிரியேட் பண்ணணுமா, இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் கிரியேட் பண்ணணுமா, இல்லைன்னா வந்து ஒரு இன்டீரியரா எக்ஸ்டீரியரா, இல்லைன்னா ஒரு டோர் மட்டுமா, இல்லைன்னா வந்து ஒரு பேனல் மட்டுமா, இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஒரு வருஷம் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஐடியாஸ் வந்து அங்கே ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஐடியாஸை நீங்கள் வந்து உங்களோட டிசைன் இல்லைன்னா உங்களோட ஹேண்ட் ஸ்கெட்சில் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணுங்க. ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஐடியாஸ் வந்து திரும்ப வந்து டிசைனில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டா உங்களால் வந்து ஒரு டிசைனை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. எனிவே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு டிசைனை வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட ஐடியா கொண்டு வரணும். அது அங்கேருந்து திரும்பி வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணுங்க. ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். நம்ம எடுத்தோன்னே எந்த டிசைனும் வந்து பண்ண முடியாது. நாம் வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, ஸோ கம் டு த பாயிண்ட். நாம் வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் எந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்கணும்னு அது நான் ஷேர் பண்ணுறேன், ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, கேன் யூ ஏபிள் டு see my screen? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் பெங்களூர். நான் வந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கலில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். யா ஓகே ஓகே, நான் வந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கலில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பெங்களூரில். லாஸ்ட்டு 1 இயராக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறேன். அண்ட் நான் சயின்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். முன்னாடி மீன்ஸ் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கல் முன்னாடி நான் சயின்டில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் பிரிக்கால் டெக்னாலஜி அந்த பிரிக்கால் பிளான்ட் கோயம்புத்தூரில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு சென்னையில் நான் 4 இயர்ஸ் பரண்டி டெக்னாலஜிஸ்னு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆர்ஆர் ஓஎம் தான். ஆர்ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ் வரும், மெக்கானிக்கல் பேஸ் வரும், ஆட்டோமோட்டிவ் பேஸ் வரும், அண்டு ஏரோஸ்பேஸ் வரும், அண்ட் லோக்கோமோட்டிவ் வரும். ஓகே, நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லா டொமைனுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஒன்லி ஃபார் த ஆட்டோமோட்டிவ். நீங்கள் ஆட்டோமொபைலும் போகலாம், மெக்கானிக்கலும் போகலாம், ஏரோஸ்பேஸ்லையும் போகலாம், அண்ட் ரயில்வேலையும் போகலாம். ஓகே ஓகே, ஸோ தஸ் ஆட்டோலோகோ இட் இஸ் மை ஓன். ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மீ? என்னோட வாய்ஸ் கேட்குதா உங்களுக்கு? ஓகே ஓகே, ஸோ தஸ் ஆட்டோலோகோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஓன் கம்பெனி. I have to given a training for students, corporate training. I have to given the corporate trainer, and I have to given the German language trainer. I have to given that French language, and these many things I have to given it. Let's go our sessions.
So automotive and locomotive wiring harness routing and packaging in virtual environment. Okay, what is wiring harness? Anybody know about that? Wiring harness na உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா? ஹலோ, வயரிங் ஹார்னஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் இருக்கா? ஹலோ, கேக்குதா நான் சொல்றது? நோ சார். ஓகே, நோ ஐடியா. ஓகே, வாட் இஸ் த வயரிங் ஹார்னஸ்? வயரிங் ஹார்னஸ்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கீங்க, உங்களோட லேப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கார் வந்து டோட்டலாவே டிஸ்மேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த டிஸ்மேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காரை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் பார்ட் இருக்கும், ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், ஓகே, அசம்பிளி வைஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டேஷ்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க. டேஷ்போர்ட்னா உங்களோட ஸ்பீடோமீட்டர் அண்டு ஸ்டேரிங், டாக்கோமீட்டர், ரேடியோ, ஏசி இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க முன்னாடி அந்த டிஸ்பிளேல இருக்கும். பின்னாடி என்ன இருக்கும்னா, பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வயர்ஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ என்னோட மவுஸ் போகுதா? என்னோட மவுஸ் போறது உங்களுக்கு தெரியுதா? ஓகே, ஸோ என்னோட மவுஸ் போறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேஷ்போர்ட்ல இருந்து somebody's 1 minute. Okay, can you see my presentation? Everybody can able to see presentation உங்களுக்கு தெரியுதா? ஹலோ, ஓகே, ஸோ இது வந்து டேஷ்போர்டு. ஓகே, மவுஸ் போகிறது கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டேஷ்போர்டில் வந்து பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து சில வயர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த வயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும்? இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு பேட்டரியில இருந்து ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து நீங்க வயர் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுல வந்து நீங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க டெர்மினல் செலக்ட் பண்ணணும், எப்படி அந்த வயர்ஸ் வந்து ஒரு ரூட் எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து போய்க்கணும், அதை எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணணும், எந்த மாதிரி வயர்ஸ் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்றது, டெஸ்டிங் செலக்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல இருக்கும். பிளஸ் வந்து இது வந்து டோட்டலாகவே 1 ஹவரில் நம்ம வந்து கவர் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் இட் இஸ் வந்து ஒரு 30 ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, நான் ஓவராலாக என்னென்னு இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயரிங் ஹார்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமோட்டிவ்லேயும் போகலாம், ஒரு லோக்கோமோட்டிவ், ஒரு ரயில்வேலையும் போகலாம், ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் அந்த ஃபீல்ட்லேயும் போகலாம், ஒரு ட்ரக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா அந்த இதுலேயும் நீங்கள் போகலாம், ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் இருக்கா அங்கேயும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, நாட் ஒன்லி ஃபார் த ஆட்டோமோட்டிவ், நீங்கள் எல்லாருலையும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ அஜெண்டா பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குது. குயிஸ் தட் தஸ் ஆட்டோ லோகோ, லேர்னிங் ஆப்ஜெக்ட், introduction of wiring harness, design tools used in design wiring harness, application in automotive and locomotive industries, introduction of domain and course, vehicle electrical architecture, electrical schematic, career guidance and documents. ஓகே, இதான் வந்து நம்மளோட அஜெண்டா இன்னைக்கு. ஸோ குயிஸ் தஸ் ஆட்டோ லோகோ. ஓகே, தஸ் ஆட்டோ லோகோ இது என்னோட ஓன் இன்ஸ்டியூட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து மெக்கானிக்கல், நாங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல், ஆட்டோமோட்டிவ், எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல், ஏரோஸ்பேஸ், லோகோமோட்டிவ் அண்ட் கான்செப்ட் டிசைன், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன், ஆயில் அண்ட் கேஸ், ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்போசர், சிஏஇ, லாங்குவேஜ் எக்ஸ்போசர் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு மீன்ஸ் கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், துபாய். ஓகே, திஸ் மெனி ஏரியாஸ் நாங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம். திஸ் மெனி ஏரியா நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமோட்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா பாடி இன் ஒயிட், எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்க்ளோசர், கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்ஸ், இவி வயரிங் ஹார்னஸ், கேட் சிமுலேஷன், ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகும். பாடி இன் ஒயிட் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டோட்டல் கார் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டீங்க. டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு
வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மீன்ஸ் வெல்டிங் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் போகும். அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மாடலிங் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேரில் மாடலிங் பண்ணணும். பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அடுத்த ப்ராசஸ் போகும். ஸோ அந்த பீரியட் தான் பாடி இன் வெயிட். ஓகே, பாடி இன் வெயிட் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது என்னன்னு. ஸோ எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்னா என்னன்னா டேஷ்போர்ட். இந்த டேஷ்போர்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். ஓகே, நமக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அதெல்லாம் வந்து அதில் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும். ஸ்பீடோமீட்டர் எங்கே இருக்கணும், டேக்கோமீட்டர் எங்கே இருக்கணும், பெட்ரோல் இது எங்கே இருக்கணும், ஸ்டேரிங் எங்கே இருக்கணும், அதோட கியர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி போகணும், அப்புறம் அந்த ஏசி எப்படி இருக்கணும், ரேடியர் எப்படி இருக்கணும், ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் இதெல்லாம் வந்து அந்த டேஷ்போர்டில் இருக்குது. இதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ட்ரிம்ஸ் இது வந்து மெயினாக வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவை. ஓகே, ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியராக மாற போகும்போது இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ட்ரிம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவை. நீங்கள் ஒரு டிசைனோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு குவாலிட்டியோ இல்லைன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்கோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ஏரியாவில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா இதெல்லாம் அந்த இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் வந்து தெரியணும். ஏன்னா இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஒவ்வொரு காம்பனண்ட் வந்து எங்கே வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, டோர்ஸ் எங்கே இருக்கணும், பின்னாடி வந்து நான் சொல்கிறேன் பம்பர் எங்கே இருக்கிறது, முன்னாடி ஹூட் எங்கே இருக்கிறது, அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, மேலே இருக்க ரூஃப் எங்கே இருக்கணும், அப்போ உள்ளே இருக்க சீட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும், டேஷ்போர்ட்னா அது எப்படி இருக்கிறது. ஓகே, பின்னாடி வந்து 3 சீட் இருக்கணுமா இல்லைன்னா 4 சீட் இருக்கணுமா இல்லைன்னா சிங்கிள் சீட் இருக்கணுமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் காரில் ஒவ்வொரு இதுலையும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து காமிப்பாங்க. ஓகே, இன்டீரியர்ஸ் எக்ஸ்டீரியர் சேம். உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி பெயிண்ட் அடிக்கிறது, பெயிண்ட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி டெஸ்டிங் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அதை வந்து எத்தனை வருஷம் வந்து வேரண்டி இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட். நீங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களால் வந்து லேர்ன் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து நீங்கள் அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவி வயரிங் ஆனஸ் இன்னைக்கு நான் வந்து காமிக்க போகிறது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு. கேட் சிமுலேஷன் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கார் எடுக்கிறீங்க, அதை வந்து கிரஷ் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னா டியர் டெஸ்ட், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃபால் டவுன் டெஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது அதை வந்து ஒரிஜினல் காரை வந்து உங்களால் வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியாது எடுத்த உடனே. அதுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது. எல்எஸ் டயானா, ஆன்சிஸ், ஹைப்பர் ஒர்க்ஸ், ஆப்டிஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் தான் வந்து அந்த டெஸ்டிங்லாம் நடக்கும். ஒன்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து எல்லாமே 100% வந்து கவர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் வந்து நடக்கும். ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்லையும் அகைன் சம் ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா நீங்கள் அகைன் வந்து நீங்கள் அதை டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து சாஃப்ட்வேரில் அகைன் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் தான் கேட் சிமுலேஷனில் வர்றது. ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு பழைய கார் இருக்குது, 1960 1940 இந்த ரேஞ்சில் ஒரு கார் இருக்குது. அந்த காரை வந்து நீங்கள் வந்து ரீபில்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த காரோட ப்ளூ பிரிண்ட் எல்லாமே எடுத்துட்டு திரும்ப வந்து நீங்கள் வந்து அங்கேருந்து ஸ்க்ராட்சில் இருந்து நீங்கள் உங்கள் நியூ பார்ட்டு, நியூ மாடிஃபிகேஷன், நியூ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி புதுசாக வந்து நீங்கள் வந்து கார் வந்து கொண்டு வர்றது தான். இப்போ அம்பாசிடர் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கார் இப்போ வந்து எப்படி இருக்கு, இப்போ வந்து அந்த இதுக்கு நீ ஒரு புது காரை இப்போ கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி கொண்டு வர்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து டோட்டல் காரும் வந்து நீங்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. பர்டிகுலரா வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் தெரியுமோ அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும். அது வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் ஜாப்ல போகும்போது தான் அதெல்லாம் தெரியும். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் போனோம்னா. பிகாஸ் அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் நம்மளால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து டைமிங் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள்ஸும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து நாம தான் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அங்கே வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். நீங்கள் வந்து இந்த 4th and 3rd and 4th இயரில் வந்து நீங்கள் சம்திங்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறீங்க, புதுசாக உங்களால் லேர்ன் பண்ணுறீங்க, ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஜாப் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்போசராக இருக்கும். ஓகே, அங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகாமல் உங்களோட நீங்கள் யாரையும் வந்து உங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு ஹை எண்டில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஓகே,
Okay, so let's go to the next slide. So learning objectives. இதில் என்ன சொல்றாங்க, டு கெட் யூ ஃபெமிலியர் வித் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் லோகோமோட்டிவ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் வயரிங் ஆன பேசிக்ஸ். ஓகே, நாம என்னென்ன கவர் பண்றோம்னா, ஒரு வயரிங் ஆனஸ் எடுத்தோம்னா அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்றது, அது எந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்து யூஸ் பண்ணணும், அதை வந்து ரியல் டைம் வேர்ல்ட்ல அதை எப்படி அப்ளிகேட் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து அதை வந்து எப்படி டிஃபரன்ஸ் வந்து காமிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து வயரிங் ஆனஸ்ல இருக்கும். மேபி வயரிங் ஆனஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து புதுசாக தான் இருக்கும் இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் இயர்ல, பிகாஸ் ஆஃப் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் வந்து நமக்கு வந்து வரல. ஓகே, நீங்க வந்து ஒன்ஸ் நீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் நீங்க வந்து ஒர்க் பண்றீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில, ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில, இல்லைன்னா ஒரு கேஸ்டிங், ஒரு பிளாஸ்டிக், இல்லைன்னா ஒரு சீட் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் தான், அதாவது 2 to 3 இயர்ஸ் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெரியும் வயரிங் ஆனஸ்னா எப்படின்னா, ஒரு செட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, அங்க வந்து நம்ம ஆட்டோமோட்டிவ் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, அங்கதான் நீங்க அந்த அந்த கரியர்ஸ் வந்து நீங்க போகணும், அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் வரும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி தான். ஓகே, ஏன்னா இந்த கோர்ஸ் அண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் பீப்புள் தான் கம்பேர் டு டிசைன் இன்ஜினியர். நீங்க வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவை நீங்க வந்து ஓவராலா எடுத்து பார்த்தாலே நீங்க ஒரு 1 crore பீப்புள் வந்து டிசைன் இன்ஜினியர்ல இருக்காங்கன்னா அதுல ஒரு 10,000 பீப்புள்ஸ் தான் வந்து வயரிங் ஹானஸ்ல இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க வயரிங் ஹானஸ் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து அந்த அந்த ஃபீல்டில் நீங்க ட்ராவல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு ஆன்சைட் மீன்ஸ் ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கன்னா, கேடியா, கிரியோ, யூனிகிராபிக்ஸ். To know application or usage, visual design tool like CATIA Wi-Fi and Creo in automotive and locomotive wiring harness designs. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் டிசைன் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து ஒரு வயரை வந்து கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கேபிளை கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து டக்குன்னு வந்து நீங்கள் ஒரு டேஷ்போர்ட்ல இல்லைன்னா ஒரு டோர்ல இல்லைன்னா ஒரு ஏசியில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் தான் நீங்க வந்து பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து அதில் வந்து சில லென்த் எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். அதாவது நீங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க உங்களோட ஹோம்ஸ் நீங்க வந்து உங்க வீட்லயே பாருங்க, லைட்டுக்கு ஒரு வயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃபேனுக்கு ஒரு வயர்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு வயர்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து ஏசிக்கு ஒரு வயர்ஸ் இருக்கும், 2 phase வயர்ஸ் சொல்லுவாங்க, 3 phase வயர்ஸ் சொல்லுவாங்க. வீட்டுக்கே இவ்வளவு வயர்ஸ் இருக்கும்போது ஆட்டோமொபைலுக்கும் அவ்வளவு வயர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே நீங்க வீட்டுல எந்த மாதிரி வயரிங்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு ஜஸ்ட் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமோட்டிவ்ல வந்து வரும். நீங்க அதை லேர்ன் பண்ணும்போது நீங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு growth இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டு லேர்ன் அண்ட் கெட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் வயரிங் அண்ட் டிசைன் இன் விசுவல் என்விரான்மெண்ட். இப்போ வந்து நீங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் போறீங்க, அங்க வந்து நீங்க சம் சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்க லேர்ன் பண்றீங்க, ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க என்ன புக்ல இருக்கோ அதே வந்து நீங்க வந்து அப்ளிகபிள் நீங்க சாஃப்ட்வேர்ல வந்து போடுவீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க கையில, அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா, அட்லீஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து அந்த அந்த ப்ராஜெக்டை பத்தி தெரியணும், அதை வந்து நான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணணும்னா அந்த கேப்பபிலிட்டி எனக்கு வந்து தெரியணும். அப்பதான் வந்து என்னால வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னால வந்து எடுக்க முடியும். ஓகே, என்னால வந்து புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணணும்னா அதை வந்து அங்க வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஓகே, அது வந்து ஒரு 10% ஒர்க் அவுட் ஆகும், ஆனா வந்து ஒரு 90% என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடும். அப்பனா எனக்கு வந்து என்ன வேணும்னா எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அப்பதான் என்னால வந்து நீங்க ரியல் டைம்ல வந்து நீங்க உங்களால வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு 2 hours கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம், ஆனா என்னால வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 4 hours 5 hours இல்லை 6 hours ஆகுதுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி ஆகும். சில டைம்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா ஜாபே வந்து வீட்டை விட்டு மீன்ஸ் வேலையை விட்டு வீட்டை அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து இந்த பீரியட்ல நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு அப்ளை டிஃபரன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் வயரிங் அண்ட் routing.
அது என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து சில ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் வயரிங் ஹார்னஸுக்கு. ஓகே. அதாவது நீங்க நான் சொன்னதுதான், எடுத்தோனே நீங்க வந்து வயர்ஸ் எடுத்து நீங்க கட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர்ல இல்லைன்னா ஒரு பேட்டரியில நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வந்து அந்த வயரிங்ஸோட இதெல்லாம் தெரியணும். நீங்க ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எங்க ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்கு, எங்க பேட்டரி இருக்கு, எங்க வந்து டேஷ்போர்ட் இருக்கு, எங்க டோரோட ஹேண்ட்லிங் இருக்கு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் நீங்க வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம். கம்பேர் டு மெக்கானிக்கல், கம்பேர் டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், கம்பேர் டு அதர் இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே. உங்களால வந்து ஈஸியா வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல. ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் வயரிங் ஹார்னஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்லைடெல்லாம் முடிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேளுங்க. நாட் ஓன்லி ஃபார் த வயரிங் ஹார்னஸ், யூ டு ஆஸ்க் எனி கைண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹவு டு க்ரோ யுவர் கரியர் பாத், ஹவு டு க்ரோ யுவர் improvement your communication skill, how to improve your the design or quality or manufacturing and any kind of automotive or mechanical or locomotive industries. Okay, you can ask any questions to after finishing this slide. Okay, I will guide it. So what is a wiring harness? So wiring harness na enna, நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். ஒரு வயர்ஸ் இருக்கும், ஒரு டெர்மினல் இருக்கும், கனெக்டர்ஸ் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், கவரிங் இருக்கும், இன்சுலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு வயர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது என்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு கார் இருக்கு. அந்த கார்ல பாத்தீங்கன்னா வயர்ஸா வந்து போயிட்டே இருக்கு. ஓகே. என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயர்ஸ் இருக்கு. ஓகே. இந்த செட் ஆஃப் வயர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க வயர்ஸ் அந்த கார்ல வந்து நான் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும். இங்க இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும். அது என்னன்னா, இப்போ டோர் இருக்கு, டோர்ல இருந்து நான் வந்து பேட்டரிக்கு வந்து நான் வயர் கனெக்ட் பண்ண போறேன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, டோர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணணும். அஸ் வெல் அஸ் வந்து அந்த விண்டோஸ் வந்து நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து அங்கே ஏசி ஏதாச்சும் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து அங்கே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அதாவது ஈஸி ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து வயர்ஸ் வந்து வெளியே தெரியக்கூடாது, எல்லாமே வந்து உள்ளதான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும். டிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கிற காம்பனண்ட், வயர்ஸ், டெர்மினல்ஸ், கனெக்டர்ஸ், ப்ரொடக்ஷன், கவரிங், இன்சுலேஷன், இதெல்லாம் நீங்க கேட்கறதுக்கு வந்து புதுசா தான் இருக்கும். ஓகே, நான் சொல்றேன். ஏன்னா வயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், டெர்மினல்னா அவ்வளோ வந்து தெரிய சான்சஸ் இல்லை, கனெக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய சான்சஸ் இல்லை, ப்ரொடக்ஷன் சான்சஸ் இல்லை. ஓகே. அது ஏன் உங்களுக்கு வந்து தெரியலைன்னா, அது வந்து நம்ம வந்து ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ் நீங்க முடிச்ச அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில 2 to 3 இயர்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தான் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும். ஓகே. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம், பாடி பில்டிங், டயர்ஸ், டோரு, ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ஹூட், பம்பர்ஸ், பேக் சைடு எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரியும். ஆனா உள்ள இருக்க காம்பனன்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ தெரிய நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கம்மி தான். எனக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு நான் இன்ஜினியரிங் முடிக்கும்போது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் வயரிங் ஹார்னஸ். ஸோ வயரிங் ஹார்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா, வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து எதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். அதாவது நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா லைட் எரியுது, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா டிவியோ இல்லைன்னா ஃபேனோ இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜோ இல்லைன்னா ஏசியோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகே. ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணுறீங்க, அதனால் அங்கேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அங்கேருந்து நீங்கள் ஒத்தான நியூட்ரான் ரெண்டுமே வந்து மிங்கிள் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட் வந்து எரியும். என்ன உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கோ அதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். சேம் அதேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டோமோட்டிவ்லையும் நடக்கும், ஆட்டோமொபைல்லையும் நடக்கும். ஆனால் அது என்னன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ECUன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ECUனா எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் யூனிட் இல்லைன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட். இந்த யூனிட்ல அதை வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்க உங்களோட மொபைல் வந்து நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்றீங்க, உங்க மொபைலுக்கு உங்களோட காருக்கும் எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா, அங்க ஒரு ECU இருக்கும். ஓகே. அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கும். உங்க மொபைல்ல இருந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களோட கார் வந்து
ஸ்டார்ட் ஆகிறதோ இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா வந்து லாக் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அதில் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும் நமக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன் தெரியணும், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ அது பேக்எண்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த வயரிங் ஹார்னஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, நாம வந்து ஒரு 50 இயர்ஸ் 60 இயர்ஸ் பேக் பின்னாடி போனோம்னா அங்கே வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நீங்கள் வந்து லைட் ஆன் பண்ணுறதும் அப்புறம் வந்து ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதும் அப்புறம் வந்து ரேடியோ போடுறதும் அவ்வளோதான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது காரில். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக கார் வந்து டிரைவ் ஆகிறதும் அதை வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் மாதிரி அதை வந்து ஆக்சஸ் ஆகிறதும் அதை வந்து நீங்கள் மொபைலே நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் லைக் தட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் படம் பார்த்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற கார்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ப்ரெசண்டாக வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வரும்போது அதோட காஸ்ட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா வயரிங் ஹார்னஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் பவர் டேட்டா அண்ட் சிக்னல் இன் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் பிட்வீன் டிஃபரெண்ட் சிஸ்டம். ஒரு 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 இன்புட் ஐ மீன்ஸ் ஒரு இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அது ஒரு இன்புட்னா அது வந்து அந்த அந்த இசியூவில் வந்து கனெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து அந்த இன்புட் வந்து அந்த வயரில் ட்ராவல் ஆகி அப்புறம் அந்த இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வயரிங் ஹார்னஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் டு த ஹியூமன் சர்க்குலாரிட்டி அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் விச் கனெக்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் சிஸ்டம் டுகெதர். இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து நம்மளோட பாடியில் எப்படி இருக்குது, நம்மளோட நரம்பெல்லாம் எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இப்போ வந்து நம்ம மூளை இருக்குது, நம்மளோட ஹார்ட் இருக்குது. ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ அது வந்து நம்மளோட நரம்புகள் தான் வந்து அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுது. ஓகே, சேம்ல இதட்ட வந்து இன்ஜின் இருக்கு, உங்கள்கிட்ட பேட்டரி இருக்கு. ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வயரிங் ஹார்னஸ் கொடுக்கும்போது தான் உங்களால் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இன்ஜின்ல இருந்து நீங்கள் அங்கேருந்து எங்கெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, சேம் வைஸ் பேட்டரியில இருந்து ஏசி வேணுமா, இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏசி ஆஃப் பண்ணணுமா, இல்லைன்னா அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணணுமா, எல்லாமே வந்து அந்த பேட்டரியிலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகும். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து செக்யூராக தான் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். செக்யூராக பண்ணாதான் உங்களால் வந்து காம்பனன்ட்ஸ் மீன்ஸ் வயரிங்ஸ் வந்து உங்களால் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும். ஓகே, அதர்வைஸ் ஏதாச்சும் தப்பாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ரீகரெக்ட் பண்ணணும், ரீடிசைன் பண்ணணும், ரீஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ரீஒர்க் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்கணும். அந்த டைமிங் வந்து ஆஸ் பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் படி அவங்க அலோகேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஒரு 80% அட்லீஸ்ட் 80% உங்களால் வந்து கவர் பண்ண முடியும்னா 1 minute. Somebody is asking. ஓகே, ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஹலோ, can you able to see screen? ஓகே ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வயர்ஸ் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும்னா உங்களோட எல்லா ஃபங்க்ஷனும் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும். ஓகே, ஸோ வயரிங் ஹார்னஸ் as component does not have its own function to perform expect data transmission. இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வயர்ஸ் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்க, ஒரு பேட்டரியில் வந்து ஒரு ஏசிக்கு வந்து நீங்கள் வயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணீங்க. நீங்கள் வந்து ஏசி வந்து ஆன் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனால் அந்த போர்ட்டில் மீன்ஸ் அந்த இசியூ நடுவில் ஒரு இசியூ பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த இதில் அந்த போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்னு இருக்கும். ஓகே, ஏசி ஆஃப்னு எழுதியிருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து எக்ஸாக்டாக அதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். கரெக்டான ஏரியாவில் அந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணியிருக்கணும். டெர்மினல்ஸ் வந்து மாற்றி நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை வந்து ரிவர்ஸாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து நம்மளோட டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேன், நீங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபேனை வந்து நீங்கள் வந்து நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இருக்கும். நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நீங்கள் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனை வந்து மீன்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிரும். ஓகே, அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுறது. ரோல் ஆஃப் த வயரிங் ஹார்னஸ் இந்த வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் கிரிசியல் வித் இன்க்ரீஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இன் நியூ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்த கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. நான் சொன்னதான் இசியூன்னு சொல்லுவாங்க.
ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் யூனிட் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட் அந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதில் தான் வந்து இருக்கிற வயசுலாம் கனெக்ட் ஆகி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப வந்து அட்வான்ஸாக நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் வந்து ஆட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து உங்களோட காரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸ்பேஸ் கம்மியாகும் போது வயர்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும், எப்படி நீங்கள் வந்து ரவுட்டிங் பண்ணுறது, எப்படி அந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து எடுத்து கொண்டு வரதுன்னு உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். ஓகே, ஒரு அண்டர் ஃப்ரேம் இல்லைன்னா ஒரு சேசஸ்ல இருந்து ஒரு வயர்ஸ் வருது, பின்னாடி இருக்க லேம்புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்னா அது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஓகே, அதில் வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியிலேருந்து பின்னாடி வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும். இருக்கிற சீட்ஸு, ஹியூமன் எங்கே உட்காருவாங்க, அப்புறம் வந்து எப்படி அதை வந்து டோர்ஸில் வழியாக போகுமா இல்லைன்னா விண்டோஸ் வழியாக போகுமா, அதெல்லாம் நாம் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல நாம் வந்து மினிமம் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம வந்து லைவ் இந்த கிளாஸில் பார்க்க முடியாது, நான் வந்து லைவ் கிளாஸில் தான் எடுக்க முடியும். ஓகே, so different components used in wiring harness ensure the proper connectivity, low resistance, safety, protection of the system, security of the signal, environment protection, and durability and reliability of the wiring harness. இது என்ன சொல்றதுன்னா, உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு வயர் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நான் சொன்னதான் எடுத்தோன்னே நீங்க வந்து வயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுல சேஃப்டி இருக்கா, ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கா? ப்ரொடெக்ஷன்னா என்னன்னா, நீங்க வயரை தொட்டவுடனே நீங்க ஷாக் அடிக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். அது வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னா, as per the ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி அதுல வரும். எல்லாமே செக்யூரிட்டியா இருக்கா, சிக்னல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா வருதா? சிக்னல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா வரலன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஓகே, இது வந்து இந்த இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு புதுசாக தான் இருக்கும். எனிவே உங்களுக்கு வந்து பழகிடும் போக போக. ஓகே, ஸோ என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் மவுஸ் வந்து நான் கொண்டு போறேன். ஒரு டெர்மினல். ஓகே, டெர்மினல்னா என்னன்னா, நீங்க வந்து உங்களோட எனிபடிஸ் யாராச்சும் நீங்க அபார்ட்மெண்ட்லோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு வயர்ஸோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டர்ஸ் மாதிரி மீன்ஸ் ஒரு 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 அவுட்புட் வந்திருக்கும். ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினல் இருக்கும். ஒரு டெர்மினல் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, டெர்மினல் இருக்கும். நீங்கள் பேட்டரி பார்த்தீங்க, பேட்டரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து 2 டெர்மினல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. வயர்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, கனெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடோமீட்டர், டைக்கோமீட்டர் அண்ட் அந்த டேஷ்போர்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் என்னென்ன பார்ட்ஸ் அங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துல வந்து கனெக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ப்ரொடக்ஷன் கவர்ஸ் என்னன்னா சேஃப்டிக்காண்டி தான் ப்ரொடக்ஷன் கவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஷாக் அடிக்கக்கூடாது, எதுவுமே டேமேஜ் ஆகக்கூடாது, எலி வந்து கடிச்சிடக்கூடாது, மழையில் ஈரமாயிடக்கூடாது, தண்ணி உள்ளே போயிடக்கூடாது. ஓகே, டஸ்ட் வந்து உள்ளே போயிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் கவர் வந்து பார்த்துக்கும். ஓகே, வயர்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும். வயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் வயர்ஸ் வரும். ஈச் ஒன் வயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும். ஓகே, சிங்கிள் வயராக வந்து எங்கேயுமே கொடுக்க மாட்டாங்க, மல்டிபிள் வயர்ஸாக தான் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, மல்டிபிள் வயர்ஸாக நீங்கள் வந்து கொடுக்கும்போது தான் உங்களோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கணும். காஸ்ட் பார்க்கணும், இன்ஸ்டாலேஷன் பார்க்கணும், சேஃப்டி பார்க்கணும், குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும். ஓகே, சீலிங் குரோமைட். வாட் இஸ் த சீலிங் குரோமைட்னா, நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஷர்ட் இல்லைன்னா ஒரு 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 உங்களோட கிளாத் வந்து நீங்கள் வந்து ஆங்கர்ல இருந்து நீங்கள் மாட்டீங்க, ஒரு செவத்தில் மாட்டுறீங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒட்டுறதுக்கு சம்திங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சிருப்பீங்க. மீன்ஸ் கிளாத்ஸ் அந்த மாதிரி சேம் வைஸ் நீங்கள் வந்து குரோமைட் எதுக்குன்னா, வயர்ஸ் வந்து எங்கேயுமே வந்து மூவ் ஆகக்கூடாது. ஒரு இடத்துல இருந்து ஃபிக்ஸ்னா அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸாக இருக்கணும். ஓகே, அது ஃபிக்ஸாக மீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த பம்பரு எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வயர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வெளியே, அதாவது கீழே விழாமல் பார்த்துருக்கும், அப்படியே வந்து ஹோல்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் குரோமைட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மவுண்டிங் கிளிப்ஸும் சேம் தான். ஓகே, வாட் இஸ் த இன்சுலேஷன் டேப் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கவர் போத் ஆர் எல்லாமே சேம் தான். பட் இன்சுலேஷன் டேப் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு வயர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, அங்கே வந்து காப்பர் கேபிள்ஸ் வந்து தெரியுது, காப்பர் கேபிள்ஸ் தெரியுது, அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா இன்சுலேஷன் டேப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே,
ஃபியூசஸ் அண்ட் ரிலேஸ். ஃபியூசஸ் அண்ட் ரிலேஸ் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் ஜென்ரலாகவே ஹெவி பவர் அங்கே வருது, பேட்டரியில இருந்து வருதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபியூசஸ் அண்ட் ரிலேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ். இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வெரைட்டியில் வரும், ஒவ்வொரு டைமென்ஷனில் வரும், ஒவ்வொரு ஃபீமேல் மேல் கனெக்டர்ஸ் அண்ட் அதோட மெட்டீரியல்ஸ், அதோட மாஸ், அதோட கம்பஸ்டபிள் மாஸ் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வரும். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, எல்லாமே வந்து ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் ராபர்ட் பாஸ்ல ஒர்க் பண்ணுறீங்க போறீங்க, ராபர்ட் பாஸ் அதாவது ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனி, அங்கே நீங்கள் போறீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர்ஸ் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஒரு டெல்ஃபி கனெக்டர்ஸ் போறீங்கன்னா அங்கே வந்து கனெக்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து டயர் 3, டயர் 2, டயர் 3 கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ராபர்ட் பாஸ் வந்து யாரை வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா, பென்ஸு, பெரிய பெரிய கார், ஃபோர்டு, ஹுண்டாய், ரெனால்ட், நிசான், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே, அங்கிருந்து டயர் 2 ஆர் டயர் 3 கம்பெனியில் இருக்க சப்ளையர்ஸோட காம்பனன்ஸை வாங்கி டயர் 1க்கு வந்து அசம்பிளி பண்ணுவாங்க. ஓகே, டயர் 1 கம்பெனி வந்து அவங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மீன்ஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஆட்டோமோட்டிவ் சேசஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான ஏரியாவில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாவில் வந்து அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ரிமைனிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தான் வாங்குவாங்க. சரியா, வெளியே வாங்கி அசம்பிளி பண்ணுவாங்க. இந்த வயரிங் ஹார்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிசைன் யார் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ரெனால்ட் நிசான் காரனோ, இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃபோர்டோ, ஹுண்டாயோ, இல்லைன்னா பென்ஸ் காரோ, BMW, இந்த மாதிரி கார் கம்பெனி வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து அதோட டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங் எங்கே போகும்னா செகண்டரி மீன்ஸ் டயர் 2, டயர் 3 இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் போகும் அந்த டிசைன்ஸ்லாம். அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அதை ஏற்றபடி அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் தெரியணும்னா, இப்போ வந்து என்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் வந்து இருக்கு. இந்த கார் அந்த சீட்டு எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வயர்ஸ் வந்து போகிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப்பிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து அந்த வயர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சேசஸ்லேருந்து அவங்க வந்து கொண்டு போகிறாங்க. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து டிசைன்லையோ ஒரு சாஃப்ட்வேர்லையோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் ஆஃப் ஹீட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஈஸியான வேலைன்னு நாம் வந்து அசியூம் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் டிசைனிங் நேராக மாறணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் தெரியணும், யூனிகிராஃபிக்ஸ் தெரியணும், இல்லைன்னா கிரியோ தெரியணும். ஓகே, இதில் 3ல் ஏதாச்சும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணீங்க? இப்போ கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா, நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு கேடிஆ இல்லைன்னா ஒரு கிரியோ இல்லைன்னா ஒரு மெக்கானிக் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா, ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த பார்ட் மாடலிங், அசம்பிளி, சீட் மெட்டல், பிளாஸ்டிக், டிராயிங் இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்க. இப்போ வயரிங் ஹார்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து யாரும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஆஸ் பர் இண்டஸ்ட்ரியலில் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நீங்கள் வந்து எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் லேர்ன் வயரிங் ஹார்னஸ் டிசிப்ளின் இந்த கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். நீங்கள் வந்து வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாங்கள் கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம். அதாவது நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணும்போது நாங்கள் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்போம். யூ வில் ஹேவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்ஸ், டிஃபரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா நீங்கள் வந்து பேட்டரி எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா வந்து ஏசி எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா வயர்ஸ் எங்கெங்க, இல்லைனா ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர், இல்லைனா டேக்கோமீட்டர், இல்லைனா வந்து வோல்ட்மீட்டர், இல்லைனா ஒரு 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 ரேடியோ, இல்லைனா வந்து ஒரு சிடி பிளேயர், இல்லைனா டோர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கோ, இல்லைனா விண்டோஸ் டவுன் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைனா பின்னாடி இருக்க லைட்டிங் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம். எப்படி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ்டு ஆட்டோமோட்டிவ் லோகோமோட்டிவ் வயரிங் ஹார்னஸ், இதுக்கெல்லாம் சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் கெனடியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, யூஎஸ்ஏ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் என்விரான்மெண்ட் படி அந்த கார்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு பள்ளம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே இது நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா
ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இதே தான் நீங்கள் யூரோப்பியனில் பார்த்தீங்கன்னா கர்வாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்றபடி ஒவ்வொரு காரும் ஒவ்வொரு விதமாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்தியாவுக்கு ஏற்றபடி ஒன்று இருக்கும், அமெரிக்கா ஏற்றபடி ஒன்று இருக்கும், அதே மாதிரி யூரோப்பியன் ஏற்றபடி ஒன்று இருக்கும், ஜாப்பனீஸ் ஏற்றபடியும் ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மாறும். நாட் ஓன்லி ஃபார் த வயரிங் ஹார்னஸ், உங்களுக்கு பெயிண்டிங் அடிக்கிறதுல இருந்து காரோட ஹைட்டு, காரோட சேசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாறும். ஓகே, ஏன்னா அங்கே இருக்க என்விரான்மெண்ட் படி அங்கே வந்து மழை எனி டைம் பெஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஹை லெவல் ஆஃப் த பெயிண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வயரிங் ஹார்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சேம் தான். நீங்கள் வயர்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து சடனாக வந்து புரோக்கன் ஆயிடக்கூடாது, எங்கேயுமே டேமேஜ் ஆயிடக்கூடாது. டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் திரும்ப வந்து பே பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆஸ் பர் ஹியூமன் அந்த மாதிரி தான், கன்சியூமர் அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். அதனால வந்து ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் வந்து அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் எடுத்த உடனே ஒரு டிசைனை வந்து பண்ண முடியாது. எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணணும். எல்லா லெவல் ஆஃப் சப்ஸ்டிஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சப்ஸ்டிஷன்னா இந்த சேசஸ்ஸு, டோர்ஸு, சீட்டு எங்கே இருக்குது, சீட்டு எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து மவுண்டிங் ஆகிருக்கு. ஓகே, சீட் வந்து நீங்கள் வந்து மவுண்டிங் பண்ண, ஐ மீன் சீட் வந்து இருக்கும், ஆனால் அது கீழே வந்து வயர்ஸ் எப்படி போகுது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லைன்னா கிரியோ இல்லைன்னா யூனிகிராஃபிக்ஸ், இந்த 3 சாஃப்ட்வேர் தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில். கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேரில் நாங்கள் என்னென்ன சொல்லி கொடுப்போம்னா எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட் டிசைன், எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் அசம்பிளி, எலக்ட்ரிக்கல் ஹார்னஸ் பிளாட்டிங், எலக்ட்ரிக்கல் ஹார்னஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, கனெக்டர்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயர்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. அந்த வயர்ஸ் எப்படி வந்து கொடுத்துருக்கேன், இது வந்து மேனுவலாக கொடுக்குறது. பட் ஆஸ் பர் இவர் 3வது இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாஃப்ட்வேரில் வந்து அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. எப்படி வந்து அதை வந்து இருக்கணும், அது வந்து இருக்கணும்னா அது வந்து நமக்கு எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும், அந்த லென்த் வந்து அதுக்கு வந்து ஓகேயா, இல்லை அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து லென்த்து கொடுக்கலாமா. இப்போ லென்த்து அதிகமாக கொடுத்தோம்னா வயர் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். வயர் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஹியூமன் வந்து அந்த வயரை தடுக்கி கீழே விழுந்துருவாங்க, இல்லைன்னா அது ஏதாச்சும் வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகே, இதில் அந்த லாஸ்ட் இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒருத்தர் வந்து பின் பண்ணுறாரு. அந்த போர்டில் என்னென்ன இருக்கும்னா உங்களோட வயர்ஸ் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது, அது எப்படி எந்த ஒரு சிஸ்டம், ஐ மீன்ஸ் எந்த ஒரு சப்சிஸ்டன்ஸில் அது வந்து ட்ராவல் ஆகுது, அதோட நேம்ஸ்லாம் அந்த போர்டில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு தரம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் வந்து ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் என்ன ஆகுனா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் பண்ணும்போது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் நீங்கள் வந்து பேசணும். மீன்ஸ் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் பண்ணாதான் அவங்களோட ரிக்யர்மெண்ட்டு உங்களோட ரிக்யர்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அவுட்புட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ டெஸ்டிங் இப்போ வந்து ஒரு வயர்ஸ் எடுக்கிறீங்க, அதுக்கெல்லாம் சில டெஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது. யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, யூஎஸ் இருக்குது, ஜாப்பனீஸ் இருக்குது, ஜெர்மனி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டொமைன் தான். ஓகே, டெஸ்டிங் பண்ணுறது ஒரு டொமைன் தான். ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த டெஸ்டிங், இப்போ நீங்கள் ஒரு கேட்லாக் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் ஒரு ஏசி இல்லைன்னா ஒரு டிவி வாங்குறீங்க, அந்த புக்கில் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டெஸ்டிங்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். சிஎஸ்ஏ டெஸ்டிங், யூஎல் டெஸ்டிங், நீமாஸ் டெஸ்டிங்கு, அப்புறம் ஃபயர் அண்ட் ஸ்மோக் டெஸ்டிங்கு, HL2 டெஸ்டிங், HL3 இந்த மாதிரி டெஸ்டிங்லாம் போட்டிருக்கோம். மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கேட்லாக் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் படி அந்த வயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்றபடி கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருக்கான்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து வயர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த டெஸ்ட் அதாவது பண்டிட், ஹியூபர்ஸ் யூனர், பரண்டி, நெக்ஸான், மோலக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சில கம்பெனிஸ், இன்னும் பல கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு விதமான வயர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ராபர்ட் பாஸ் சிலது வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான டிசைன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். ஆனால் பிஃபோர் நீங்கள் வந்து
உங்களோட கோல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து செட் பண்ணுங்க. செட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இந்த தான் எனக்கு வேணும்னா அதுக்கு ஏற்றபடி நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணலாம். ஓகே. வயரிங் ஹார்னஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஃபரெண்டான கரியர் பாத் பிளஸ் உங்களோட growth பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை லெவல்ல இருக்கும் கம்பேர்ட் டு டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே. ஸோ கம் டு த பாயிண்ட் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டோபாலஜி. ஒரு வெஹிக்கிள் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சம்திங்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். என்ன வயரிங் ஹார்னஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டாப் கார்னர்ல இருக்கிறது ஒரு கார். ஸோ அந்த கார் எப்படி போயிருக்கு, அந்த கார்ல பேட்டரியில இருந்து எப்படி வந்து வயர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு ஒரு இமேஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பேட்டரியில இருந்து மோட்டாருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏசிக்கு, அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீடோமீட்டர், ஃப்ளைவீல் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதமா கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டிராயிங்ல தான் கொடுப்பாங்க. மீன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டிராயிங் போடுவாரு, இல்லைன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டிராயிங் போடுவாங்க. அங்கிருந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகே. அங்கிருந்து மெக்கானிக்கல் கைஸ் இல்லைன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் கைஸ் 2 பேர் தான் வந்து இந்த மாதிரி வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு நீங்க கேட்கலாம், எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் சொல்றீங்க, ஆட்டோமோட்டிவ்ல எப்படி வந்து நாங்க ஆட்டோமோட்டிவ் முடிச்சிருக்கோம், ஆனா எலக்ட்ரிக்கல் நீங்க சொல்றீங்க, எங்களுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லையே, எப்படி வந்து ஜாப் கிடைக்கும்னு நீங்க கேட்கலாம். ஆனா வந்து இந்த மாதிரி டொமைன் எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் டிசைன் பண்றணும்னா ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியரும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரும் படிச்சவங்க தான் பண்றாங்க. சரியா? அதே மாதிரி வந்து நீங்க இந்த மேல இருக்க இந்த இந்த எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ட்ரிம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமோட்டிவ்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இது ஒரு டொமைன், அது ஒரு டொமைன். ஓகே. டொமைன் ஏற்றபடி நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நீங்க ஒரு எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் டொமைன்ஸ்ல நீங்க வந்து ஒர்க் பண்றீங்க, ஆனா அது வந்து என்ன கேட்டகரிஸ்ல வரும்னா டிசைன் இன்ஜினியர் கேட்டகரிஸ்ல வரும். இதே இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ்ல போனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு யூனிக் டொமைனா மாறும். உங்களுக்கு உங்களோட கரியரா வந்து டிஃபரெண்டாவே மாறும். அப்படி மாறும்போது டிசைன் இன்ஜினியர் வாங்குற சேலரியை விட எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஹார்னஸ் வாங்குற சேலரி உங்களுக்கு வந்து ஹையா இருக்கும். ஓகே. சரி. ஸோ நீங்க ஜாபு போகும்போது உங்களோட கோல் என்னன்னு நீங்க செட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அதை ஏற்றபடி டிராவல் பண்றதுக்கு உங்களோட கரியர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரு இன்ஜின்ல இருந்து இது வந்து ஒரு டாபாலஜினா ஒரு ஐசோமெட்ரிக் நீங்க வந்து டிரா பண்றீங்க. ஐசோமெட்ரிக் வியூல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி தெரியும், உங்களோட வியூஸ் வந்து தெரியும். டாப்ல இருந்து எந்தெந்த வயர்ஸ் மீன்ஸ் எந்தெந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு, எப்படி அந்த கார் இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வயர்ஸ் வந்து போடுவாங்க. ஓகே. இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். இதை பேஸ் பண்ணி ஃபுல்லாவே இருக்காது. ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. ஓகே. எல்லா வயர்ஸும் எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே. கீழே இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கார்னர்ல இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா டவுன்ல இருக்கிறது அது வந்து ஒரு லோகோமோட்டிவ். ட்ரெயின்ல எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஓகே. அண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டவுன்ல இருக்கிறது இது வந்து கேடிஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி நாங்கள் டிசைன் பண்றோம். இப்போ டோர்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்க வயர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நாம டிசைன் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும். லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் வந்து கிடைக்கும். ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும். அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரு டிசைன் எப்படி இருக்கணும் லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கீமேட்டிக் அண்ட் சர்க்யூட் டிசைன்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கீமேட்டிக் அண்ட் சர்க்யூட் டிசைன். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கீமேட்டிக் நீங்கள் சொல்றீங்க, இது ஸ்கீமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தான் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அந்த டிராயிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணாங்க. ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இல்லைன்னா மெக்கானிக்கல் கைஸ் வந்து சப்ளை பண்ணாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த என்ன சொல்றது அந்த டயோடு அந்த
ஒரு டயோடு இருக்கு, ஒரு வயர் இருக்கு, அந்த போர்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியாது. இது நம்ம அவங்க டிராயிங்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸா இருக்கும். உங்களோட மாடலிங் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஆனா இத பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இல்லைன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸோட இன்ஜினியரோட இன்புட்டோட பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து இந்த வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஏன்னா அவங்க தான் இனிஷியலா வந்து சிபியூல இருந்து நான் சொன்னேன் சாரி இபியூல சாரி இசியூல இருந்து எப்படி வந்து அந்த வயர்ஸ் எல்லாம் போகணும், பேட்டரிக்கு எப்படி போகணும், பின்னாடி இருக்க டைல் லேம்புக்கு எப்படி போகிறது, ஃப்ரண்ட் லேம்புக்கு எப்படி போகிறது, ஏசிக்கு எப்படி போகிறதுன்னு அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் அவங்களோட இன்புட் தான் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டாக வரும். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து வந்து அந்த அந்த வயர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ரவுட்டிங் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் வந்து ரவுட்டிங் பண்ணணும். அஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படி தான் ரன் ஆகுது. நாங்க வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் நாங்க கொலாபரேட் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஓகே. நமக்குன்னு எந்த மீன்ஸ் வயரிங் ஹார்னஸ் மட்டும் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி இதெல்லாம் ஓகேயா, இது நடக்குமா, இது நடக்காதா, இது இப்படி நடந்தா என்ன ஆகும், இது வந்து டெஸ்டிங் வந்து கரெக்டா தான் இருக்குமா, இல்லைன்னா ஃபெயிலியர் ஆகுமா, இல்லை திரும்பி வந்து நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு டிசைன் பண்ணணுமா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ண அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸோட வயரிங் ஹார்னஸ். ஓகே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டவுன்ல அதாவது கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸில் இருக்க என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. லைட்டாக இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சப் அசம்பிளிஸ், சப் டிவிஷன் சொல்லலாம், சப் அசம்பிளி சொல்லலாம், இல்லை சப்ஸ்டன் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுல எப்படி வயர்ஸ் போயிருக்குன்னு அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து டார்க்கா வந்து காமிக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஓகே. ஸோ இந்த கரியர் கைடன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன அதாவது தஸ்ஸாட் லோக்கல்ல இருந்து நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்போம். இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். அதாவது வயரிங் ஹார்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே. வி வில் டைரக்ட்லி ரெஃபர் த கம்பெனி ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் யுவர் இன்டர்ன்ஷிப். நீங்க வந்து ஒரு வயரிங் ஹார்னஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க, நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட கம்பெனியில் டைரக்டாகவே நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவேன். ப்ளஸ் வந்து என்னோட கொலீக்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட் நிசான்லையும், ஃபோர்டில், ஹுண்டாய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, சிஎன்டிலையும் ஒர்க் பண்ணுறேன், கொஸ்குலோப்லையும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஆர்ஸ்ட்ரோம் எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை, அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கல் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஓகே. டைரக்டாக ரெஃபர் பண்ணுங்க. நோ ஃபார் தட் சார்ஜ், எந்த சார்ஜும் இதுக்கு கிடையாது. ஓகே. நீங்கள் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வயரிங் ஹார்னஸ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை, எனக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதுக்கு ஏற்றபடி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பேன். ஓகே. ஸோ இந்த இன்டென்சிவ் அதாவது இது வந்து நாங்கள் ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராமாக நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். இந்த இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா 25 hours இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து 12+ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, 12+ years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எங்களால் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஓகே. அஸ் எ ஃப்ரெஷர் கைஸ், நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக வரும்போது 12+ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வித்தின் 25 hours சொல்லி கொடுத்தோம்னா உங்களால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அது என்ன சொல்லலாம்னு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு என்ன ஏற்றபடி நாங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம். ஓகே. ஸோ இந்த இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுற இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா 25 hours. ஆல்டர்னேட் பேச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பேச்சஸ் இருக்குது. மண்டே, வெனஸ்டே, ஃப்ரைடே 2 hours எடுக்கிறோம். வீக்கெண்ட்ஸ் பேச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே, சண்டே 3 hours வந்து நாங்கள் எடுக்கிறோம். ஓகே. ஓகே. தட்ஸ் இட் ப்ரெசன்டேஷன். Okay. So anybody have the question for that? Hello? கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? உங்களுக்கு வந்து கரியர்ஸில் டவுட்டோ இல்லைன்னா வந்து எப்படி எந்த மாதிரி ஃபீல்டு போகணும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் என்னோட நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் 9597387937
87973. இது என்னோட மொபைல் நம்பர். நீங்க என்ன வந்து ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, இது என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்பர். நீங்க இதுல நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து தேர்ட் இயர்ல இருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து வயரிங் ஹார்னஸ் பத்தி அவ்வளோ வந்து தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இன் ஃபியூச்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரியும். மீன்ஸ் நீங்க ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டைம்ல தான் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நான் 2010ல நான் முடிக்கும் போது எனக்கு வந்து வயரிங் ஹார்னஸ்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் நான் ட்ராவல் பண்ண அப்புறம் தான் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு டொமைன் இருக்கு, இந்த டொமைன்ல வந்து நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுச்சு. ஸோ அது வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ஏன்னா யாருமே வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், யாருமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டொமைன் இருக்கு, நீங்க வந்து இதுல போனீங்கன்னா நல்ல ஒரு சேலரி கிடைக்கும் யாருமே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து எனக்கு வந்து கேட்கலாம். உங்களோட கரியர்ஸ் டிசைனுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ? ஓகே, டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓகே வெயிட், நீங்க நீங்க உங்களோட மெயில் அட்ரஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த மெயில் அட்ரஸ்ல நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றேன். ஓகே, என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நான் அனுப்புறேன். நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி டிசைனுக்கு வந்து நான் சொல்றேன். டிசைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ், ஓகே, ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர்ஸுக்கு என்ன வேணும்னா கேடிஆ விஃபை சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டீரியர்ஸ் எக்ஸ்டீரியர் ட்ரீம்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க. அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு டோரு இல்லைன்னா வந்து ஒரு டேஷ்போர்டோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும்னா நீங்கள் கேடிஆ சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பாக தெரியணும். ஓகே, நீங்கள் ஒரு இன்ஜின் சைடில் நீங்கள் ஒரு கேஸ்டிங் காம்பனண்ட்டு நீங்கள் ஒரு கேஸ்டிங்கில் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து கிரியா வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும். ஓகே, சப்போஸ் நீங்க ஒரு ஒரு சீட் மெட்டல் காம்பனண்ட் இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் காம்பனன்ட்ஸ் தேவைன்னா நீங்க வந்து கிரியா போகலாம், கேடியா போகலாம், இல்லைன்னா ஒரு சாலிட் ஒர்க்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் போகலாம். ஓகே, பட் நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது, நீங்க ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்னால நீங்க கேடிஆ சாஃப்ட்வேர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா கேடிஆ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் கேடிஆ சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் யூனிகிராஃபிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, டயர் 2 டயர் 3 கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஒர்க்ஸ், ஆட்டோடெஸ்க், இன்வெர்டர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. ஆட்டோகேட் யாருமே வந்து யூஸ் பண்றது இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இப்போ. ஓகே, ஆட்டோடெஸ்க் இன்வெர்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டயர் 2 டயர் 3 கம்பெனியில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டயர் 1 கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா கேடிஆ சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்னை வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைவ் ப்ராஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பேன். ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? ஞானேஸ்வரன் சார். ஹலோ, சொல்லுங்கள் சார். ஞானேஸ்வரன் ப்ரொஃபஸர் ஆட்டோமொபைல். Instead of wiring harness, we can use wireless connections like a Bluetooth and IR. ஆக்சுவலாக தட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். அது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளூடூத் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா additionally if we use this, we can reduce the weight and designing complicated design of the wiring harness. We cannot do because we need the wire in this automobile sector.
everything we cannot change. Some cases we can. Right now we have to developing our electrical vehicles, everything. What happened in these electrical vehicles? We have to directly connect with our phones. So that time what happened? We have to connect with Bluetooth or wireless. Sometimes it is happened. But what happened in this backend? The backend, you need the wire. That is a must. Then only your data will be transferred to your engine or any equipments. Everything we cannot modify single Bluetooth or wireless connections. Thanks, sir. Yeah. Any other questions? ஸோ ஓகே, இந்த ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க, மெசேஜ்ல கூட ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கேட்க பிடிச்சதா இருந்தா மெசேஜ்ல நீங்க மெசேஜ்ல கூட பண்ணுங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான். நாங்க வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன் எல்லாமே. எப்படி வந்து டிராவல் பண்ணணும், நீங்க எப்படி வந்து ஜாப் வந்து சர்ச் பண்றது, உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும். அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து நீங்க வந்து தேடுறீங்க, நீங்க நௌக்கரியில அப்லோட் பண்றீங்க, அப்ளை பண்றீங்க, மாஸ்டர், டைம்ஸ் ஜாப் இதெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க. ஆனா உங்களுக்கு வந்து கால்ஸ் வரல. அதை வந்து நீங்க வந்து எப்படி டேக் ஓவர் பண்றது? உங்களுக்கு வந்து கால்ஸ் வரணுமா? அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஓகே, நீங்க வந்து பெய்டெல்லாம் நீங்க கொடுக்கக்கூடாது. நீங்க அதுக்குன்னு நீங்க காசுலாம் கொடுக்கக்கூடாது, சரியா? நீங்க வந்து உங்களோட ரெசியூம்ஸை வந்து நீங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் as per யுவர் கோல்ஸ் அண்ட் எய்ம்ஸ் படி. நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாப் வந்து கிடைக்கும். வித்தின் 3 weeks, வித்தின் 1 month அதுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து ஜாப் வந்து கிடைக்கும். நீங்க அதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே, கம்பெனிஸ் வந்து ஏகப்பட்ட கம்பெனி இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டிலே. நீங்க வந்து பெங்களூர் வந்தாலும் அங்கே வந்து ரொம்ப கம்பெனி இருக்கு. ஸோ கம்பெனி சைஸ் வந்து நீங்க வந்து ஆட்டோமோட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டு, ஹுண்டாய், ரெனால்ட், நிசான், பென்ஸ், BMW இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு. ஆனால் ரிமைனிங் இருக்க கம்பெனிஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வந்து வாய்ப்பு வந்து கம்மி தான். ஒரு 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 51 இண்டஸ்ட்ரீஸில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மெனி மோர் கம்பெனிஸ் இருக்கு ஆட்டோமோட்டிவ்க்கு. அதெல்லாம் வந்து Tier 3 or Tier 4 கம்பெனிஸ். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்து நீங்கள் அவங்க வந்து டைரெக்டாகவே வந்து சப்ளையர் கம்பெனிஸ். ஓகே, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான இதுவும் இருக்கும், டிசைன் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், குவாலிட்டி இருக்கும், மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த ரோலை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே, டிசைன் இன்ஜினியர் இஸ் ஒயிட் கலர் ஜாப், குவாலிட்டி இஸ் சம் நீங்கள் பிளான்ட்ல இறங்கி ஒர்க் பண்ணணும், மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்ல இறங்கி ஒர்க் பண்ணணும். ஹலோ, ஓகே, எனி டவுட்ஸ்னா நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு தெரியும், அதாவது நானும் காலேஜில் படிக்கும்போது டவுட்ஸ்லாம் வராது. ஏன்னா நாம் வந்து எந்த கோலும் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஓகே, செட் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம். ஆனால் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஃபைனல் இயராக இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து 3rd இயராகவும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும். ஏன்னா அடுத்தடுத்த பேச்சஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ உங்களோட ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் கரியரில் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஈவன் தான் என்னோட 2010 பாஸ் அவுட் பேச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து சில பேர் வந்து ஜாப்ல இல்லாமல் இருக்காங்க, இன்னும் வந்து ஜாப் வந்து செட்டில் ஆகலை. அதெல்லாம் ஏன்னா அவங்க வந்து அசால்ட்டாக இருந்தது தான் காரணம். ஓகே,
ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிவிட்டு as much as possible நீங்கள் வந்து ஜாப்ல வந்து செட் பண்ணுங்க. சார் சொல்லுங்க சார். சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சார். இது கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது வயரிங் ஹார்னஸ்னா என்னன்னே தெரியாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஓகே, அது வந்து உண்மையிலேயே வெளியே வந்து. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ கைஸ். Anything? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. All the best for your careers. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.